पीटीसी न्यूज़ के सारे दर्शकों का स्वागत है। लगातार पंजाब दे जिहड़ा मुद्दा इस वेले भख रहा हुआ है, पंजाब च आ रहे ते अगाह जा रहे नशे का मसला, जिहदे बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़े नौजवान फसे ने और वो मुड़ के नशा छुड़ाउण लई अगाह जा रहे हैं। उन्हां दे नाल जुड़दी एक सियासत भी खड़ी हुंदी है। बहुत सारियां पार्टियां दा इह मनना है, बहुत सारे लोगों का यह मनना है कि ये नशा खालस तौर पर पंजाब की जिम्मेदारी है और पंजाब दे विच पंजाब दीयां गलतियां दे करके हो रहा है। बेशक उस कोई भी सरकार रही हो, कोई भी पार्टी रही हो, पर लगातार जो इस बारे होमवर्क किया जाता है, रिसर्च की जाती, तो यह साफ होता है कि पंजाब की अपनी नशे की पैदावार नहीं है, जबकि सरहदां जिन्होंने पूरी तरह सील करने की कोशिश हमेशा नाकामयाब रही है, उत्थों टप के आया हुआ नशा पंजाब वास्ते लगातार सिरदर्दी बनया रहता है। कई एजेंसियां ने, वड्डी गिणती एजेंसियां ने, जिन्होंने केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल ने, आंढ गुआढ़ के सूबे ने और पंजाब पुलिस भी है, जिहड़ियां काम करदियां ने। उसके बावजूद कुछ नशा आता है, कुछ नूं होर रोक लिया जाता है। सो आखिर पूरी तरह की इस नशे नूं ठल पै सकती है कि इस नूं ठल पाउण वास्ते कल्ली पंजाब पुलिस काफ़ी है कि कुछ होर सहयोग की लोड़ है? और एक मुहिम जिहड़ी वक्रे तौर पर अकाली दल वालों छेड़ी गई है, पंजाब की सरकार दे जो भागीदार ने सब तो वड्डे, उन्हां वालों अज 3 मोर्चे लाए गए ने या 3 धरने दिते गए ने नशा रोकण दे वास्ते, मुहिम छेड़न दे लई, लोकां नाल जुड़न दे वास्ते। उहदे की मायने ने? उहदे मायने इस वेले कांग्रेस दे वालों की कड्ढे जांदे ने, खुद अकाली दल की मायने कड्ढना चाहुंदा है और जर्नलिस्ट ते सीनियर पुलिस अफसर इसका की मायना करते हैं। ये बारे असीं चर्चा करांगे। सब तो पहला साडे विचकार जो शख्सियत मौजूद ने, डीजीपी एस के वर्मा साहब साडे विचकार मौजूद ने, सबका डीजीपी और इस पूरे वर्तारे दे उत्ते महारत रखते हैं। वर्मा साहब शुक्रिया अपना वक्त कढ़ने वास्ते। गुरिंदर सिंह बाली साहब पीपीसीसी के जनरल सकत्तर इस वेले साडे विचकार मौजूद ने। बाली साहब सैकटरी कांग्रेस इस वेले पंजाब कांग्रेस के साडे विचकार मौजूद ने, शुक्रिया अपना वक्त करने वास्ते। सिक्ख्या मंत्री दलजीत सिंह चीमा सिद्धियां अटारियों इत्थे पहुंच रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा भी। प्रभजोत जी भी साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला चीमा साहब, लगातार क्रिटिसिज्म इस गल का होया है कि तुसीं जिहड़े धरने ला रहे हो, वो धरने क्यों पंजाब सरकार का हिस्सा हो के तुसीं ला रहे हो? कोई विरोधी धिर लाना चाहिए सी या तुसीं केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ लाए ने ये धरने? क्या उन्हां ते तुहानूं भरोसा नहीं है या कि तुहानूं लगता है कि होर सख्ती होनी चाहिए है? देखो, बेसिकली तो असी अज एक अवेयरनेस कंपेन सारे देश के विचों नशियां नूं जड़ों पुट्टण वास्ते लॉन्च किया जी, और कल्ला अपने सूबे वास्ते नहीं, सारे देश का असी माटो रखा कि जे सारे देश के विचों नशे नूं जड़ों पुट्टना तो जिहड़े असली सोर्सज ने नशे दे उहदे उत्ते सानूं कंसनट्रेट करना चाहिए। ये गल असी पहले दिन भी क्लीयर की सी कि साडा जिहड़ा धरना वो किसी के खिलाफ नहीं जी, किसी सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ नहीं, किसी फोर्स के खिलाफ नहीं, साडी लड़ाई ड्रग समगलरां के खिलाफ है जी। और उहदे वास्ते असीं चाहुंदे हां कि सारी जिहड़ी नेशन है उहनूं एजुकेट किया जाना चाहिए। तुसीं बीएसएफ के खिलाफ धरना नहीं देंगे? बिल्कुल 100% नहीं। अज उत्थे स्टेज ते भी ये गल्लां बिल्कुल क्लीयर कीतियां गईयां क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का एक अपना बहुत लंबा इतिहास, आज़ादी दे विच भी साडा योगदान है बिल्कुल। और 1965 दे विच जदों पाकिस्तान दे नाल जंग लगी सी, उस वेले संत फतेह सिंह होरां ने चंडीगढ़ वास्ते मरनवरत का ऐलान किया सी, अंदोलन चल रहा सी। लेकिन उधर जंग लगी तो अकाली दल ने अपना अंदोलन मुलतवी करके सरहदां दे उत्ते जवानां दे नाल डट के पैरा दिता और जदों खत्म हो गया फिर अपनी गल जिहड़ी है विद इन अपनी नेशन अपनी गल जिहड़ी है वो रखी। इस करके असी सारियां फोर्सेस की इज्जत करते, लेकिन असी नेशन का ध्यान भी, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, वक्-वक् सूबा सरकारां दा भी और गवांढी सरकारां दा भी इस पासे लियाउणा चाहुंदे हां कि ये सच्चाई है, इहदे उत्ते सारिआं नूं डट के पहरा देना चाहिए। जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि किड्डी हैरानी की गल है कि एक भी नशे का पदार्थ पंजाब दे विच पैदा नहीं हुंदा। हीरोइन है वो उतों अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के रस्ते साडे एंटर हुंदी है। बिल्कुल। जे सिंथैटिक ड्रग हुण तक जिन्नी फड़ी गई है वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिहड़ियां साडे गुआंढी सूबे हिमाचल दे विच जां होर सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ स्थित सी, उत्थों साडी पुलिस ने जाके फड़ के लिਆਂਦੀਆਂ। जे नशीले पदार्थां की खेती हुंदी है तो वो राजस्थान दे विच जां मध्य प्रदेश वर्गियां स्टेटां दे विच हुंदी है जी। इस करके पंजाब की जिहड़ी सिचुएशन है बॉर्डर के नाल होण करके 550 किलोमीटर बार्डर है, असीं विक्टिम ऑफ सरकमस्टांसिस। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जिहड़ी गल दा शायद साडे दर्शकों को पता ना होवे, एक आइस ड्रग जिहदी बहुत मशहूरी हुई है, वो आइस ड्रग नूं बनाउण वास्ते ओपीएम के प्रकसर चाहिए होंगे ने, जिहड़े कैमिकल अफीम नूं साफ करने लई वरते जाते हैं। जो कि अफीम नूं साफ करने की जरूरत पंजाब च नहीं पैंदी, राजस्थान मध्य प्रदेश पैंदी जिथे इसकी पैदावार है। सो इन्हां दा लाइसेंस भी आस्ट्रेलिया तो या डेनमार्क तो इस कैमिकल नूं
ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟਾਂਸ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। देखो, पहली गल तो जाखड़ साहब से मैं बात चाहूँगा। पहली गल तो यह है कि पंजाब गौरमेंट नूं, माननीय मंत्री जी कोल बैठे ने, पंजाब गौरमेंट नूं ਇਹੋ जी की लोड़ पै गई कि उन्होंने पंजाब दे अंदर बाकी सूबियां दी लड़ाई लड़न वास्ते पंजाब दे अंदर रजिस्ट्रेशन की। क्या इज इट राइट कि ये पंजाब दे विच गौरमेंट दे विच हैगे ने? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕੀਤਾ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੀਐਲਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮਾਨਨੀय ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ। ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੰਨ ਫੜਨਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਅਗਲਾ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਲਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸ ਕੇ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। 23 ਮਈ 2003 ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ CIA ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਫਸਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਠੋਕਵਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਫਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। ਕੋਈ ਆਫਸਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? मैं पॉलिटिकल इशू जाना नहीं चाहता जी। स्मगलिंग बहुत पहले तो हो रही है, अज की गल नहीं है, आइटम बदलते रहे जी। अतवाद जदों सीगा सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैगा, असले का बहुत ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी। उदों ड्रग्स का नहीं सीगा, किसी जमाने 'ਚ सोने का बहुत ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। स्मगलिंग तो शुरू तो हो रही है करके। इनू मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता कि इस मीडिया के थ्रू जी इनू एज ए वेरी सीरीयस सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके चलो जी। फैमिली रूइन हो रही है, हो चुकी हैं बहुत हो चुकी हैं, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ हैं। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सप्लाई लाइन दे हैव बीन कंट्रोलिंग इट, केसेस बेशुमार हो चुके हैं, रिकवरी बहुत हुई है, हर एक एजेंसी कर रही है, वॉट एवर मे बी देयर पॉलिटिकल परसेप्शन, मैं वो नहीं जाना चाहता। लेकिन सरकार वालों भी और एक जागरूकता हो समाज वालों भी, क्योंकि परिवार से ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ 18 ਸਾਲ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਆਲ ਐਗਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਰੂਇਨਡ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪੈਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਡ ਇਟ देयर हैज़ टू बी वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड वर्क राइट एट द बॉर्डर एंड ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਮਗਲਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਅਰ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਖਾਸ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਡੀਆਈਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਫੇਕ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਲਿਪੇजेस ਆਰ देयर ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਈ ਡੋंट ਸੇ ਕਿ ऊपर वाले कह रहे हैं कंट्रोल करो इन्होंने नीचे वाले नहीं कर रहे उस चीज़ को दैट्स अ सेपरेट इशू जी लेकिन हुण जी रिसेंट डेवलपमेंट है कि ये करके और फिर जो सिंथेटिक ड्रग की गल कर रहे हैं इंजैक्टेबल डिजीजेज बहुत रहे जी विच इज लीडिंग टू HIV केसेस एंड एड्स जी विच इज मच मोर विच इज मच मोर दैन ड्रग एडिक्शन है जी सो साइड इफेक्ट्स और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਯਕਦਮ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੁੜੇ ਦੇਖੋ ਦਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਹੁਣ the way it's flourishing now for last say ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5-6 ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡੌਗਸ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ BSF ਦਾ ਟੇਕਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੌਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੋਲ ਉਹ ਡੌਗ ਸਕਾਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਟਡ ਕੰਪੇਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ BSF ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰੰਤੂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਛ ਲਾਲਚਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਦੇਖਿਆ
ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨਾਰਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਡਰੱਗਸ ਵੁੱਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਡਰੱਗ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਡਰੱਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,654 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਔਰ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕੰਸਰਟਡ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਬਿਗ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸਮਗਲਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਅਸਲੇ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ